ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो रोज़ाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी धार्मिक संगीत अकैडमी अंदर गुरु दरबार विच सज के महापुरखां दे जीवन का जो इतिहास सरवण करते हो। आप जी ने कल सरवण किया है कि जो गुरुद्वारा संतसर साहब है, जो महापुरखां का मेन स्थान है, उत्थे जो महापुरख पहलां रह रहे सन, एक इत्थे गुफा है, एक शन है, तो एक इत्थे उस वेले पहलां दी जिहड़ी कुल्ली सी बनी हुई कच्ची कोठड़ी वो सी। हुण महापुरख जदों इत्थे रह रहे हैं तो एक नगर का प्रेमी, उहदा नाम है सूबेदार सरदार हरनाम सिंह जी। वो आ करके महापुरखों को आखते हैं कि मेरा मन करता है इत्थे श्री अखंड पाठ साहब जी मैं आरंभ करावां ते सतगुरां दा स्वरूप लियाईए इत्थे। महापुरख मानते नहीं, कहते प्रेमिया जे तेरे मन की भावना तो नगर विच किन्ने गुरुद्वारे साहब आ, उत्थे करवा ले जाके, असीं उत्थे आके कथा कीर्तन कर देंगे, पर इत्थे रहन दे। पर वो मानता नहीं है, रोज़ाना यही गल आखदा है कि मैं इत्थे श्री अखंड पाठ साहब जी आरंभ करवाना चाहुंदा हाँ। हुण कई दिन इस तरह लंघ गए, वो रोज़ाना ही आके आखदा है। इदां आखदियां आखदियां एक दिन नाल बाबा लहणा सिंह सी, उन्हां नूं भी आख्या भी तुसीं भी कहो। उन्हां भी आख्या। जदों समा जो अकाल पुरख ने लिखिया उस तरह ही होंदा है, समा बन गया, महापुरखों नूं इन्हां ने मना लिया भी इत्थे श्री अखंड पाठ साहब जी सानूं आरंभ करवा लैण दिओ। मास्टर अमर सिंह सी जिन्हां नूं आख के ते इत्थे सब तो पहला जदों श्री अखंड पाठ साहब जी आरंभ होए, उस वेले सब तो पहला महापुरखों के पास नगर दियां संगतां ने आ करके जो सेवा की है, उस वेले नगर तो लियाउंदे सी सारा समान इकट्ठा करके। पिंड वालियां ने 50 मन समान जिहड़ा राशन इकट्ठा करके लियांदा, संगतां नूं वरताया। अनेकां इत्थे अन्न पानी जिहड़ा वो वरतिया है। हुण जदों अखीर ते समाप्ति हुई है, सुखासन साहब की अरदास हुई है, उस वेले जिहड़े बाबे बकाले साहब तो अरदासिया सिंह आया सी ना, उन्होंने अरदास की है। अरदास दे बचन कीते कि सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी कृपा करो, आप जी हुण इत्थे ही निवास रखो सदा वास्ते। जदों ये अरदास कीती, वो सी भाई तरलोक सिंह बाबे बकाले दे सन ते कनेडा तो आए सीगे। उन्होंने अरदास की है, तो जदों अरदास तो उपरंत महापुरखों ने उन्हें बड़ा गिला किया भी ये तू अरदास सानू पुछण तो बगैर क्यों की है, असी इत्थे गुरुद्वारा साहब नहीं बनाना चाहते, असी इत्थों चले जाना है। जदों खूही की सेवा चल रही है, कुछ समा रह के चले जाना है इत्थे प्रचार करके, पक्का नहीं रहना असी किते भी।
ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਰਦਾਸਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਏ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਉਦੋਂ ਲੈਂਪਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੀ ਟਾਹਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਟਾਹਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਰੁੱਖ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸਨ, ਛਪਾਈਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਗੀਚੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਆਪ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਗੀਚੀ, ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਗੀਚੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡਰਾਉਣਾ ਅਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਆਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ
ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਹਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਰਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਐਸੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੜਵੀ ਧਰ ਕੇ ਮਸਾਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਪਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਾੜੀ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਬਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੜਵੀ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਬੜਾ ਲੰਮਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਲਬ ਬੁਲਬ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਗਜ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-3 ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 3 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਿੱਪਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਤੇ ਗਾੜੀਓਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਗਾੜੀਓਂ ਉਹ ਦਿਸਣ ਵੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਸਣ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਗਾੜੀਓਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਮਟਦਾ ਸਿਮਟਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਰੇ ਸੜਕੇ ਸੜਕ ਕੋਈ ਦਿਸੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਤ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ?
सो इस तरह सारी रात जिहड़ी वो गुजर गई है। तो महापुरुष कहते फिर इत्थे रात वेले संत जी कहते कई बार बिजली वांगू भी झलकां पैंदियां सन, जिवें बिजली लिशकदी है ना, इदां दियां इत्थे झलकां पैंदियां, जिन्हों आम ही पहलां भी नगर दे लोकां तो सुनिया भी ये लाइट रात नूं जगदी हुंदी सी एक, ये तो बड़ियां को उदां भी सुनिया है, ये महापुरुखां ने भी लिखाया है अपने जीवन दे विच, पर ये उस तरह भी नगर दे पुराने बंदियां तो सुनिया है भी एक लाइट जिहड़ी वो लंघदी हुंदी सी इत्थे। ते वो महापुरुखां ने भी दस्सिया है भी वो इत्थे लिशकां पैंदियां सन। तो महापुरुख कहंदे भी इदों बाद विच उदण खुशबू पसरी है, बाद विच नहीं कदी सानू ऐसी गल नज़र आई भी बाद च कदी खुशबू आई होवे, उदण जरूर आई एक बार। सो उदों बाद विच इन्हां दिनां दे विच ही ना सरदार भगत सिंह ये फगवाड़े दे सीगे, फगवाड़े दे नेड़े इन्हां दा पिंड है संगतपुर, ते महापुरुख जी जलंधर जो रहिंदे सीगे, इदां करके उधर दी संगत भी महापुरुखां नूं उस वेले जाणदी है। तो उन्हां महापुरुखां दे नाते इन्हां दा प्रेम सी महापुरुखां नाल। तो सरदार भगत सिंह संगतपुरे वालियां दे भतीजे दा विआह सी, ते बरात दे नाल जाण नूं उन्हां संतां नूं आके कहा भी तुसीं साडे आओ, आप जी ने सगन ते भी रहना ते बराते भी जाना। तो प्रेम बहुता करदे सी। ते बरात जिहड़ी है ना वो जानी सी बुलंद शहर, बुलंद शहर यूपी विच है। तो महापुरुखां नूं नाल उत्थे यूपी लै गए बराते बुलंद शहर दे विच। तो बरात दे विच एक हकीम साहब भी गए सीगे, जिवें डॉक्टर है वैद है ना, वो वैद गए सीगे। ते वो अखां दियां बीमारियां दे चंगे माहिर सीगे। ते संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी ने ना मन में जानिया भी वो जिहड़ा बंदा दिसिया हरे पोशाके वाला, किते ये ना होवे भी अखां दा कोई नुक्स ही होवे। कई बार इदां भी हुंदा है, कईयां जाणियां नूं ना अखां दे नज़र दे विच कोई फर्क होवे ते उहनूं बंदे खलोते दिखदे है। कई बार इदां होया है, जिहदी निगाह दे विच फर्क होवे उहनूं कई बारी बंदा खलोता दिसेगा। एक होर हुंदा वो दिमाग दीयां नाड़ां च आ जांदी कोई चीज़, उहदे नाल भी इदां हुंदा जे। वो तो थोड़े दिन पहलां दी गल है, वो एक बंदा मैं आप वेखिया है, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਧ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੜਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, कभी जानवर दिसदा। वो फिर उन्हें दवाई लई तो ठीक हो गया। सो इदा महापुरुखों ने सोचा कि अखां का कोई वहम ही ना हो, भी कोई नुक्स ही ना हो। वो जिहड़े हकीम सी ना वो बड़े मार सीगे अखां दी बीमारियां दे। महापुरुखों ने जाके उन्होंने सारी गल दसी है भी इदा सानू मनुख दिसिया बाहर, पर असीं गए पर गाड़ी दिसिया कुछ नहीं। फिर वो गैप हो गया। तो वेख्यो साड़ियाँ अखां विच कोई नुक्स तो नहीं। अखां दी गुझियां बीमारियां वधन दियां ये निशानियां तो नहीं किते भी कई गुझियां अखां च बीमारियां हुंदियां, उहदियां निशानियां तो नहीं किते चैक करो। हाँ, पर उसने वेख्या कोई मोतिया बिंद उतन दी तो नहीं। महापुरुख कहण लगे किते कोई इहो जिहा नुक्स तो नहीं। उन्हें चंगी तरह वेख के तसल्ली करके पिछों कहण लगा, नहीं महापुरुखो तुहाडियां अखां विच कोई नुक्स नहीं है, इन्हां दा कोई भरम ना करो, तुहाडियां अखां बिल्कुल ठीक ने, इन्हां दे विच कोई नुक्स नहीं है। इस तो पिछों फिर संत जी ने उत्थे बिजली दा लिशकारा हुंदा भी नहीं वेख्या कदी। उदों बाद विच कहिंदे जिहड़ा वो लिशकारा जिहा पैंदा सी ना वो भी ना वेख्या। सो ये महापुरुखों ने आप दस्सिया है भी इत्थे लिशकारे जिहड़े बिजली चमकदी दिसदी सी, जां इत्थे वो हरे पोशाके वाला जिहड़ा बंदा वो खलोता दिसिया पिपड़ दे लागे। ये जिहड़ा अस्थान है ना ये बंदगी वाला है, भगती वाला है। जितों तक आपां जानदे उन्ना क आपां नूं पता है
ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗਾੜੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਤੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, 3-4 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਐ ਸੀ 2 ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਲੀ ਰਗਰੇਟਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਬਾਰੇ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਠਾਲਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਵ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਏ, ਚੱਲ ਅੱਜ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਆ, 5 ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਡੇਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਨਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਦੂਰੋਂ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ, ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾਗੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ। ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਗੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠਾਲਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਖਲੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਿਨੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਠਾਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਦਣ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਰਲੀ ਨੇ ਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਲੜਨਾ,
ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ, ਇਨਵੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਵੇ 2-4 ਘੰਟੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਥਾਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਘਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੇਤਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਾ ਵੀ ਥਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਲਹਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ 105 ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 105 ਬੁਖਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਨ 'ਤੇ। ਸਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਏ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁਗਤਿਆ ਏ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸਦਾ ਨਵੀਂ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ
ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਵੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਰਵੇ ਨਾ ਸਰੀਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮਲਹਨ ਜੈਸਿਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹਿਣ, ਆਪਣਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਆਪ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਨਿਤਨੇਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ, ਜੱਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ। ਜੱਗੂ ਤਰਖਾਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਗੜੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਮੁੱਛੜਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਬਣਨ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੋਰਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਲੀ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨੱਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ 1955 'ਚ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਾਬੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਤ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖੋ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।